परतत्वे स्वदालीनो रामकृष्ण समागया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमभक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागम् अचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव भूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् पामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः कर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मद्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः
तस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्रतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशाध्यायः। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো স্বামীজির ভক্তি রহস্য। ভক্তি রহস্য যে টপিক আমরা গত ক্লাসে শুরু করেছি, ভক্তির আচার্য সিদ্ধ গুরু ও অবতারগণ। তাহলে দুটো টপিক আমাদের আলোচনা হয়েছে। প্রথমে হলো ভক্তির সাধন, স্বামীজি আলোচনা করেছেন। তারপর সাধন মানে প্রাথমিক যেটা দরকার, তারপর বলছেন ভক্তির প্রথম সোপান তীব্র বেকুলতা, সেটা আলোচনার পরে এখন বলছেন এই বেকুলতা এলে কি করতে হবে। ভক্তির আচার্য সিদ্ধ গুরু, গুরুর প্রয়োজন ও অবতারগণ। তো এই চ্যাপ্টার স্বামীজি প্রথমেই শুরু করেছেন কি দিয়ে, যে শেষে কিন্তু সবাই মুক্ত হবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকেই মুক্ত হবে। আর এখন তাহলে মুক্ত হলে তাহলে এটা থেকে বলতে চাইছেন তাহলে আদৌ আচার্যের গুরুর দরকার কিনা, সেই জন্য এইটা বলেছেন। তাহলে এরকম একটা ধারণা আসতে পারে, তাহলে মুক্ত তো হবই, তাহলে আর চেষ্টা বেষ্টার কি দরকার, আর আচার্যেরই বা কি দরকার, গুরুরই বা কি দরকার, সেটা তুলেছেন। কারণ তারপরের সেন্টেন্সে স্বামীজি বলেছিলেন যে যে আমরা যেরকম কাজ করেছি, চিন্তা করেছি, করেই বর্তমান অবস্থা পেয়েছি, সেইরূপ কাজ বা চিন্তা অনুযায়ী আমাদের জীবন গঠিত হবে। বলছে হ্যাঁ, এটা তো ঠিকই। এইরকম করে করে এক সময় হয়তো আমাদের সেই মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হব। এই যে আমাদের বেদান্ত ধর্মের, সনাতন ধর্মের যে কর্মবাদ, এটা ঠিক। তা সত্ত্বেও বলছেন স্বামীজি বলছেন, কিন্তু এই যে লাস্টে আমরা মুক্ত হব, আত্মোন্নতি লাভ করব, ওই কর্মবাদ সত্য হলেও এই জীবনে কিন্তু যে একজন অন্য জায়গায় সাহায্য করতে পারে না এরকম নয়, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রকম সাহায্য বা বলছে একটা পুশ দরকার হয়। কারণ কি,
বলছে এখন আমরা জানি না, যে অবস্থাতে আছি সেটা আমাদের মনটা হলো অজ্ঞান মন, মায়াগ্রস্ত মন, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল আমরা জানি না। আর ওই প্রথম প্রশ্নেতে যে চেষ্টা বেষ্টা করার কি দরকার, অথচ সমস্ত শাস্ত্র মহাপুরুষরা বলছেন যে আলটিমেটলি আমাদের মুক্ত হতে হবে। তাহলে এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে বলছে জীবনে এই মুহূর্তেই কেননা তুমি তার জন্য চেষ্টা করো যাতে আমাকে কোনো ধরনের দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে না হয়। বলছে সেই জন্য এটা নেগেটিভ নয়, এটা হলো পজিটিভ। যে চেষ্টা চরিত্র করা বলে তাহলে কেন শুধু শুধু দুঃখের মধ্যে যাব। জেনারেলি আমাদের সমস্ত জীব জন্তু মানুষ সে চায় দুঃখকে এড়িয়ে সুখ, সুখের মধ্যে চরম সুখ আর আনন্দ, যেটার কোনো পরিবর্তন হবে না, এইটাই হলো জেনারেল আকাঙ্ক্ষা। সেটাই যদি একদম কঠোর সত্য হয়, তাহলে আমি কেন না এখন থেকেই এমনভাবে চেষ্টা করি, স্ট্রাগল করি, যে সাধন করি যাতে আমি ওই অবস্থাটা এক্ষুনি পেতে পারি। কিন্তু এই পাওয়ার পথে বলছেন এই রকম প্রেরণা বাইরের থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দরকার হয়, কারণ এটা আমাদের ক্ষেত্রে চাপা আছে, আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না কোন দিকে এগোবো। তো এইসব স্বামীজি আলোচনা করেছেন। আর একটা বলছেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, বাইরের থেকে ইন্সপিরেশন হতে পারে, এটা কিন্তু জীবন্ত মানুষের থেকেই আসা উচিত, কিন্তু গ্রন্থ থেকে সেটাও কিন্তু ওইভাবে পাওয়া যায় না, হয়তো সামান্য একটু পাওয়া যায়, গ্রন্থ থেকে কিন্তু সেটা পাওয়া যায় না। অনেক সময় স্বামীজি বলছেন এই গ্রন্থ পড়ে আমাদের এই ভুল ধারণা হতে পারে, তাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় কিন্তু হৃদয়ের বিকাশ হয় না। হ্যাঁ, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, এবং আমরা অনেক সময় ভুল করে ভাবি যে আমি ধার্মিক গ্রন্থ পড়ে, ধর্মগ্রন্থ পড়ে আমি ধার্মিক হয়েছি। স্বামীজি বলছেন সেটা নেহাতেই ভুল ধারণা। বলছেন এটা কিন্তু অনেক সময়তেই আমরা সাধন ভজনের দিকে মন দেই না, শুধু বই পড়ার দিকে মন দেই। বলছেন আরো নিচের দিকে আমরা যাই, হৃদয়ের বিকাশ কিন্তু তার দ্বারা হয় না। এটা জীবন্ত যিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন, বলছে তার থেকেই এই ইন্সপিরেশন আসা উচিত, ইন্সপিরেশন আসা উচিত, তা বলেছেন। আর তারপরে তার মানে এই নয় যে ধর্মগ্রন্থ পুস্তক পড়া ছেড়ে দিতে বলছেন। ধর্মগ্রন্থ পুস্তক পড়া ছেড়ে দিতে বলেননি, বলছেন যে আগে যেটা বললেন যে ব্যাকুলতা দরকার, তার সঙ্গে যিনি এই আধ্যাত্ম দিক দর্শন করতে পারেন, যিনি নিজে উপলব্ধি করেছেন বা ওই উপলব্ধির পথে জীবনযাপন করছেন, তিনি যেভাবে বলবেন সেই রকম কিন্তু এগোনো দরকার, নিজের মন গড়া এগোলে হবে না। তো গুরুর প্রয়োজন বোঝাচ্ছেন, তার নির্দেশ অনুযায়ী পড়া, সমস্ত পড়া আমাদের হয়তো দরকার নাই। আমার কিরকম মনের ভাব, আমি কি চাইছি, সবার তো মনোভাব এক নয়, কত ধরনের মনোভাবের মানুষ জগতে আছে। আর জগতে পুস্তক অনেক আছে, ধর্ম পুস্তকও তো বিভিন্ন ভাবের আছে। সেই জন্য কোন পুস্তক পড়লে, কোনটা পড়লে আমার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে, সেই জন্য বলছে নিজের মন গড়া অনেকগুলো বই পড়লেও তাতে কোনো কাজে দেয় না, বদ হজম হয়। হ্যাঁ, সেটা কিন্তু একমাত্র এই গুরু বলে দিতে পারে। তারপরে স্বামীজি বলছেন যে তাহলে গুরুকে, যে আত্মা হইতে এই শক্তি সঞ্চারিত হয় তাকে গুরু বলে, আর যার মধ্যে সঞ্চারিত হয় সে শিষ্য। তো যিনি সঞ্চার করবেন বলছে তার সঞ্চার করার মতো শক্তি থাকা দরকার, আর যিনি গ্রহণ করবেন বলছে তার গ্রহণ করারও শক্তি থাকা দরকার। দুটো জিনিসই একসঙ্গে স্বামীজি বলছেন। তো বুঝাচ্ছেন বীজ যেমন সজীব হওয়া দরকার, তেমনি আবার ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকা দরকার। দুটোই যখন ঠিক ঠিক হয় সেখানে তাহলে সুন্দর ফসল হয়। সেটা কঠোপনিষদ কোট করে স্বামীজি বুঝাচ্ছেন, আশ্চর্য বক্তা কুশলস্য লব্ধা, আশ্চর্য জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্ট। তো ধর্মের বক্তাও অলৌকিক গুণসম্পন্ন, অর্থাৎ অনুভব সম্পন্ন, লৌকিক তার যে জ্ঞান সেটা নাও থাকতে পারে, কিন্তু তিনি অলৌকিক গুণসম্পন্ন। আর শ্রোতাও সেই রকম, এই রকম জিনিস গ্রহণ করার জন্য তিনি উঁচিয়ে আছেন। এরকম হলে প্রকৃতপক্ষে উভয় অলৌকিক গুণসম্পন্ন অসাধারণ প্রকৃতির হয়, তখনই বলছেন চমৎকার আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটে। সাধারণত বলছেন সে সবগুলো কন্ট্রাস্টের সামনে যে আলোচনা করছেন, এই যে যিনি গ্রহণ করবেন, অনেক সময়
সাধারণত শুধু ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্যই মানুষের আগ্রহ থাকে, সামান্য একটু কৌতূহল, টু কালেক্ট ইনফরমেশন। বলছে তারা ধর্মজীবনের বহিঃসীমাতেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন স্বামীজি বলছেন এটারও কিছু যে মূল্য নেই তা না, কিছু মূল্য আছে। কারণ সবই ধীরে ধীরে হয়, সময় হয়। যে একদিনে ঠাকুর বলছেন ওরে কালে হবে, বীচিটা বুঝলেই কি একবারে এই হয়? বীচিটা বুঝলে তার তাকে জল দিলে দিলে সে তারপরে অঙ্কুর হবে, অঙ্কুর হলে পাতা বেরোবে, পাতা বেরিয়ে সেটা বড় হবে, ডাল বেরোবে, তারপর ফুল হবে, তারপর ফল দেবে। তো বলছেন যে এইগুলো যে একদম বই পড়া ইনফরমেশন কালেক্ট যে বলছে এর নিজস্ব একটা মূল্য আছে, যে কি আছে। কালে বলছেন এই সকল ব্যক্তির হৃদয় যথার্থ ধর্মপিপাসা জাগ্রত হইতে পারে পারে সেই জন্য বলছেন যেটু আছে তাহলে কি করতে হবে? অল্প আছে, আমরা পড়াশোনা করছি আর সামান্য আমাদের একটু আগ্রহ আছে, বলছে তাহলে উইথ পেশেন্স অ্যান্ড পারসিভারেন্স। পেশেন্স মানে ধৈর্য ধরে এবং অধ্যবসায়, দুটোই দরকার। ধৈর্য দরকার আর অধ্যবসায় দরকার। যে আমাদের কেন এত একবারে হয়ে যাচ্ছে না, বলছে না, ধৈর্য এই একদিনে হওয়ার নয়। আর কিছুজন খুব ধৈর্য আছে কিন্তু পারসিভারেন্স নেই, মানে অধ্যবসায় নেই, আজকে একটু করলো তারপর ছেড়ে দিল। তো দুটোই দরকার, পেশেন্স অ্যান্ড পারসিভারেন্স দরকার। তো সেটা স্বামীজি বোঝাচ্ছেন যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেই, এইটাই হলো নিয়ম, বীজ অবশ্যই আসিবে। জীবাত্মার যখন ধর্মের প্রয়োজন হইবে তখন এই ধর্মশক্তির সঞ্চারক গুরু অবশ্যই আসিবেন। এই পর্যন্ত আমরা করেছিলাম। তারপরে স্বামীজি বলছেন, দেখুন পরের প্যারাগ্রাফ। তো গুরুরও বলছেন, গুরু এইরকম তার জীবনে গুরু আসে মানে গুরু কিন্তু উপযুক্ত শিষ্য খোঁজে। এটাও বলছেন যে জগতের নিয়মে এইরকম, তিনি তার সঞ্চিত ধর্মরাশি দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছে তিনি বলতে অলরেডি ভগবানের নিয়মে এরকম, ভগবান এই ধর্ম দান করতে চান, তার জন্য তার সৃষ্টিতে অলরেডি এরকম মানুষ অ্যাভেলেবেল আছে এবং তিনি তার মধ্যে ইন্সপিরেশন দেন যাতে সে দাঁড়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে এটাকে দেয়। বলছেন তিনিও শিষ্য খুঁজে বেড়ান এই ধর্মশক্তি দান করার জন্য। জ্ঞান দান করলেই তিনি মনে করেন যে আমি যথার্থ কিছু, নিজেকে কৃতার্থ ফিল করেন, কিছু একটা করলাম। বলছে এটা একটা ভগবানের নিয়মই আছে। এখন বলছেন তবে পথে, এর পরের প্যারাগ্রাফ, তবে পথে বড় বড় বিপদ আছে, গ্রহিতার সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্ম পিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এটা আমরা পড়েছিলাম। হ্যাঁ, মানে সত্যিকারের ব্যাকুলতা মানে তৃষ্ণা দরকার, এর জন্য তৃষ্ণা এসেছে কিনা, তৃষ্ণা এসেছে কিনা। হ্যাঁ, তৃষ্ণা না হলে আপনার প্রচুর জল আছে, খাওয়ার ইচ্ছে থাকবে না। তো বলছেন যথার্থ ধর্মপিপাসা এসেছে কিনা। কখনো কখনো বলছেন যে ভাবোচ্ছ্বাস কখনো কখনো এরকম আসে। তো আমরা আমাদের জীবনে এরকম দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় আমাদের জীবনে ইহা দেখিতে পাই। আমরা কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসি, মর্কট বৈরাগ্যের কথা বলছেন, সে মরিয়া গেল, মুহূর্তের জন্য আঘাত পাইলাম, বোধ হইল সমুদায় জগৎটা জলের মতো আঙুল দিয়া গলিয়া যাইতেছে। তখন আমরা ভাবি এই অনিত্য সংসার হইতে উচ্চতর বস্তুর সন্ধান করিতে হইবে। কারণ মানুষের মৃত্যুটা এমন একটা ধাক্কা দেয়, প্রত্যেক পরিবারেই প্রত্যেক মানুষের জীবনে আমরা যেগুলো দেখি, তখন যে আমাদের একটা নিজেদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আসে যে এই জগৎটা সত্য নয়, জীবনটা সত্য নয়, আমাকেও যেতে হবে এই অনিত্য সংসার হইতে, তখন এর বাইরে কিছু আসে না, আছে নাকি এইরকম মনে হয়। আর মনে করি আমরা ধার্মিক হইতেছি, কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের মন হইতে সেই ভাব তরঙ্গ চলিয়ে যায়। সমূহ একটা এরকম ভাব আসে, যেটাকে স্বামীজি বলছেন মর্কট বৈরাগ্য, শ্মশান বৈরাগ্য। কিছুদিন পরে চলে যায়, ওই ভাবটা চলে যায়, আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। স্বামীজি যখন পরিব্রাজক জীবনে আলোয়ারে আলোয়ারে ছিলেন, তখন আলোয়ারেই প্রথম প্রচুর যুবক ধর্ম, অনেকে স্বামীজি দীক্ষা দিয়েছেন। তো আলোয়ারেই সম্ভবত
আলোয়ারে না হলে হয়তো বেলগাঁওয়ে হবে। ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র ছিলেন। একজন যুবক আসতো স্বামীজির কাছে, সে খুব ধর্মের ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে, সেটা তখন অন্যের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, স্বামীজি ওই এই যুবক কেন আপনার কাছে আসে? বলছে ওর সামনে পরীক্ষা আছে, এমনি পরীক্ষা, ভয় পাচ্ছে। স্বামীজি ধরে ফেলেছে ওর সামনে পরীক্ষা আছে, সেই পরীক্ষা অ্যাভয়েড করতে চাইছে। হ্যাঁ, বলছে পরীক্ষায় পাস করা অনেক সহজ, ধর্মজীবন যাপন করা অনেক বেশি কঠিন। তো সাময়িক এটা একটা ভয়ে এই ধর্মের দিকে একটা গতি এলো। এ বেশি দিন থাকে না। সেরকম মর্কট বৈরাগ্য যেরকম, সেরকম একটা সমূহ জিনিসকে অ্যাভয়েড করার জন্য তো এইরকম একটা উচ্ছ্বাস, ভাবোচ্ছ্বাস। হ্যাঁ, তো বলছেন আমরা অনেক সময় এইরূপ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে, মানে ইমোশনাল ফিলিং, এটা একটা ইমোশন, কিছুক্ষণ থাকে তারপর চলে যায়। যথার্থ ধর্ম পিপাসা বলিয়া ভুল করি, এটা বলছে ওর যথার্থ ধর্ম পিপাসা আসেনি, পরীক্ষাটা অ্যাভয়েড করতে চাইছে, সেই জন্য আসছে। হ্যাঁ, কিছুদিন, কিন্তু যতদিন আমরা এইরূপ ভুল করিব ততদিন সেই অহরহব্যাপী প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বোধ আসিবে না, এবং আমরা শক্তি সঞ্চারকের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিব না। তো কাজেই এই ইমোশনাল ফিলিং এবং সত্যিকারের বৈরাগ্য বা জিজ্ঞাসা বা তৃষ্ণা, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যেমন ঠাকুর উদাহরণ দিয়েছেন যে অল্প একটা বড় পাত্রে অল্প দুধ রাখলে, জাল দিলে ফুলিয়ে পাত্রটা ভরে গেছে, ফুলিয়ে পাবে, এটা বলে ভাবোচ্ছ্বাস। আসলে খুব সামান্য জিনিস আছে, কিন্তু কোনো একটা কারণে মনে হচ্ছে না ফুলিয়ে ফুপিয়ে উঠেছে বেশি দুধ, অর্থাৎ যেন বৈরাগ্য অনেক বেশি। শ্মশানে এসে তীব্র বৈরাগ্য, কিচ্ছু ভাল লাগছে না, ছেড়ে ছুড়ে চলে গেল। মানে যেমন পাত্রটা ভরে গেল দুধের ফেনাতে, সেই রকম মনে হচ্ছে না তীব্র বৈরাগ্য এসেছে। তো বলছে অনেক সময় এরকম ভুল হয়, সেইটাই বলছেন। তবে পথে বড় বড় বিপদ আছে, মানে গ্রহিতার কথা বলছেন। গ্রহিতার ক্ষেত্রে এই বিপদ আছে যে শিষ্য যিনি হবেন, অতএব যখন আমরা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলি যে, তখন আমরা বলি আমি আমার আধ্যাত্মিক পিপাসা পেয়েছে, আমরা সত্য লাভের জন্য এত বেকুল, অথচ উহা লাভ হইতেছে না, তখন ঐরূপ বিরক্তি প্রকাশের পরিবর্তে আমাদের প্রথম কর্তব্য নিজ নিজ অন্তরাত্মায় অনুসন্ধান করিয়া দেখা আমরা যথার্থ এই সত্য বস্তু চাই কিনা। তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিব আমরাই ধর্মলাভের উপযুক্ত নই, আমরা উহা চাই না। অধ্যাত্ম তত্ত্ব লাভের জন্য এখনো আমাদের পিপাসা জাগে নাই, শক্তি সঞ্চয় জাগে নাই। তো বলছেন এখনো পিছার, মানে অন্তর নিরীক্ষণ, এটা হলো কার ক্ষেত্রে? শিষ্যের ক্ষেত্রে বাধা। সেইটা এখানে বললেন পথের বড় বিপদ আছে। আর অনেক সময় বলি না আমি ঠিক গুরু পাচ্ছি না, কেন পাচ্ছি না, আমি তো ধর্মজীবন চাইছি, এইরকম আমরা বিরক্তি প্রকাশ করি যে আমি সত্য লাভ করতে বেকুল, তাহলে অথচ ওটা লাভ হচ্ছে না কেন? বলছে সেরকম হচ্ছে না, তার মানে তোমাকে অন্তর নিরীক্ষণ করে বুঝতে হবে, নিজের অনুসন্ধান করে, যে যথার্থ সত্য বস্তু লাভ চাই কিনা। তো বলছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিব আমরা ধর্মলাভের উপযুক্ত নই। সেই জন্য বলছে সে এমন হবে, সে তখন আর অন্যদিকে সে আর নজর দিতে পারবে না। এই জন্য বলছে তীব্র বৈরাগ্য কিরকম উদাহরণ দিচ্ছে বেদান্তে, দীপ্ত শিরা জলরাশি মিব। বলছে মাথায় আগুন লেগে গেলে সে যেমন জলের দিকে যাচ্ছে, কোথায় জল, ঠাকুর বলছে দল চেষ্টা পেলে সে হেগো জল, এই জল কি আর দেবে, কোথায় একটা জল পাচ্ছে সে ঢক ঢক করে সেটা খাবে। হ্যাঁ, ঢক ঢক করে সে কিছু ভুল হতে পারে। বলছে যার পুরী যাওয়ার ইচ্ছা আছে, সে অনেক ম্যাপ খুলে সেটা বলছে এত বই রেখেছে, হাঁটতে শুরু করলো, হয়তো উল্টো দিকে গেছে, কিন্তু আরেকজনে জিজ্ঞেস করতে সে তখন দেখিয়ে দেবে, বলছে না এদিকে যাও। বলছে এটা তীব্র সত্যিকারের ব্যাকুলতার উপরে বলছে হবেই। তো তার কথা বলছেন। আর মুন্ডক উপনিষদে বলছে তীব্র কিরকম দেখাচ্ছে, যে দেখেছে পরীক্ষা লোকান কর্মচিতান ব্রাহ্মণ নির্বেদ মায়ান নাস্তাকৃতকৃতেন।
তদ বিজ্ঞানার্থম স গুরুমেবাবিগচ্ছেত সমিত পানি শ্রোত্রিয়াম ব্রহ্মনিষ্ঠম। বলছে সে কি করে তখন? সে গুরু হন্যে হয়ে গুরু খুঁজে বেড়ায়, তার এত তীব্র তৃষ্ণা পেয়েছে, বৈরাগ্য এসেছে, সমস্ত কিছু দেখছে, এখানে আর কিছু পাওয়ার নেই, সমস্ত তার দেখে গেছে, সমস্ত এই জগতে আর কিছু পাওয়ার নেই, একমাত্র তার সত্য জিনিসকে চায়, এবং সত্য জিনিস যিনি জেনেছেন, যিনি পেয়েছেন, সেই রকম লোকের সে খোঁজ করতে থাকে। অর্থাৎ কিনা সে আর অন্যদিকে তার আর নজর থাকে না। এটা বললেন। তাহলে এ হলো সত্যিকারের বৈরাগ্য। কন্ট্রাস্টে দেখালেন শিষ্যের ক্ষেত্রে কি বাধা, অন্তর্নিরীক্ষণ করে বুঝতে হবে। এখন বলছেন এই যেমন শিষ্যের ক্ষেত্রে এইরকম বাধা, শক্তি সঞ্চারকের সম্বন্ধে আরো অনেক বাধা বিঘ্ন, বলছে তার গুরু হবার বাধা। দুদিকে কন্ট্রাস্টে আলোচনা করছেন যে এই আধ্যাত্ম জীবনের সব জিনিসগুলো আমাদের সামনে এমন তুলে ধরছেন স্বামীজি। বলছেন এমন অনেক লোক আছে, এখন গুরু হবার বাধা কে রিয়েলি এরকম হতে পারে? এমন অনেক লোক আছেন তাহারা যদিও স্বয়ং অন্ধকারে, অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন, তথাপি অহংকার বশত নিজেদের সব জানতা মনে করে, আর শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত হয় না, তাহারা অপরকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে চায়। এই রূপে অন্ধের দ্বারা নিয়মান, অন্ধের ন্যায় উভয় খানায় গিয়ে পড়ে। অবিদ্যায়াম অন্তরে বর্তমান স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতম মন্যমানা দন্দ্রম্যমানা পরিয়ন্তি মূরা অন্ধে নৈব নিয়মানা যথান্দাহা। তো এটা বলছেন এই যে এগুলো কেন হয়, বলছে এগুলো অজ্ঞান অন্ধকারে। কারণ বলছেন আমাকে অনেকে মানবে, গণবে, এই যে মানুষের অহংকার, বলছে এটাও একটা ব্যবসাতে পরিণত হয়, ব্যবসাতে পরিণত হয়। সেই ব্যবসার দিকে লক্ষ্য রেখে সে অহংকারটা আরো বাড়ে, এবং সে অজ্ঞানবশত ভাবে যে আমি অনেককে গাইড করে নিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু এটা নেহাতেই ভ্রান্ত ধারণা, কিন্তু জগতে এরকম দেখা যায়। সেই জন্য স্বামীজি বলছেন যে নিজেদের সব জানতা মনে করে, শুধু তাতেই নয়, তারা অন্যদের ভার নিতে চায়। পৃথিবী এইরূপ মানুষেই পূর্ণ, সকলেই গুরু হইতে চায়, এ যেন ভিখারির লক্ষ মুদ্রা দানের প্রস্তাবের ন্যায়। এই ভিক্ষুক যেমন হাস্যাস্পদ, ওই গুরুরাও তেমনি। তো ওই আছে না, গুরুর শিষ্য তার কাছে এসেছে, তো কি করতে হবে, তার আশ্রমের সমস্ত কাজ করতে হবে, কাঠ সংগ্রহ করতে হবে, রান্না করতে হবে, সমস্ত গুরুর সেবা করতে হবে, আশ্রমের দেখভাল, গরু পালতে হবে সমস্ত। আর গুরু কি করবেন, তাহলে গুরুকে কি করতে হবে? বলছে না, তাকে কিছু করতে হবে না, সে শুধু উপদেশ দেবে। বলছে তাহলে আমাকে গুরুই করে নিন। আমার গুরু, এত কাজকর্মের মধ্যে ঝামেলার মধ্যে কে যায়? তাহলে প্রথম থেকেই গুরু হওয়া ভালো। তো এই আর কি। তো বলছেন এইরকম, তো দুদিক দিয়ে আলোচনা করছেন যে শিষ্য হওয়ার যেমন যেমন আছে পথে বড় বিপদ আছে, সেরকম শক্তি সঞ্চারকের সম্বন্ধেও আরো অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। এখন প্রশ্ন হলো, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি শিষ্যের বললেন এইরকম পথে বাধা আছে, গুরুর এইরকম হতে পারে, তাহলে আমি আধ্যাত্ম জীবনের আমার আগ্রহ এসে গুরু চিনব কি করে? আপনি দুদিকেই বলছেন। প্রশ্ন আসছে তাহলে গুরু কি করে চিনব? এই প্রশ্ন স্বামীজি এইসব আলোচনা করে এই প্রশ্নটা অটোমেটিক্যালি আমাদের যে কি করে চিনব এই প্রশ্ন। তবে গুরু চিনব কি রূপে? এখন এখন দেখুন, এই অনেক সময় এ নিয়ে অনেক ধরনের মনে প্রশ্ন আসে। সাধারণত এইরকম অনেকে মনে করেন, সাধকরা মনে করে যে আমি গুরু এখানে এটা বলছে, তাহলে আমি কি করে গুরু চিনব? আমি কি গুরুর থেকে বড়? চিনতে হলে তো আমাকে বড় হতে হবে, আমি কি করে চিনব? আমি কি গুরুর থেকে বড় নাকি? আর আমরা নিজেরা আমার এই ক্ষুদ্র মন দিয়ে, আপনি তো প্রথমেই বলেছেন আমার মনটা মায়াগ্রস্ত, সেটা দিয়ে আমি জানি না, সেই জন্য আমার গুরুর দরকার। তাহলে আমি গুরু, সেই মায়াগ্রস্ত মন দিয়ে আমি গুরু চিনবো? এটা আমি কি করে চিনবো? তবে কি করে বুঝবো? তো স্বামী যেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, বলছে এটার এই এই ধরনের যুক্তিতর্কের মধ্যে কিছু ভুল আছে।
অন্যের ক্ষেত্রে যেমন আমরা মানুষের বিচার করি কি না? হ্যাঁ, তো বলছেন গুরু কিরকম তার সেটা আমরা হয়তো আগ্রহী নই, কিন্তু তিনি, আমি কি চাইছি, আমি একজনের কাছে হেল্প চাইছি সত্যটাকে জানার জন্য, এই জগতের বাইরে যাওয়ার জন্য, তিনি আমাকে হেল্প করতে পারবেন কিনা এটা আমাকে জানতে হবে। আমি এমন একজনের কাছে আপনি টিউশনি করতে যাবেন, তিনি সেই সাবজেক্ট পড়াতে পারেন কিনা এটা জানবেন কিনা? হ্যাঁ, আপনি পড়তে চাইছেন ম্যাথমেটিক্স, চলে গেলেন পলিটিক্যাল সায়েন্সের কাছে, কি করে হবে? তো বলছেন তার কতটা গুরু কিরকম সেটা আমি জানতে আগ্রহী নেই, তিনি আমাকে হেল্প করতে পারবেন কিনা আমার এই লাইনে সেটা তো আমাকে জানতে হবে। তার রিয়েলাইজেশন আমি জানি না, কিন্তু হেল্প করতে পারবেন কিনা এটা জানতে হবে। তাহলে অনেক সময় কারণ কি, আমরা এইসব বিচার না করে এমন কিছু একটা বিভূতি থেকে তাতে আকৃষ্ট হয়ে যাই। হ্যাঁ, তাতে আকৃষ্ট হয়ে যাই, তাহলে সত্যিকারের আমি কি চাইছি বলছেন তাহলে, এবং পরে জীবনে আমরা ঠকে যাই। বলছে এইরকম কিন্তু জগতে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছু একটা শক্তি এসেটা, এইটা দেখে আমরা, সেই জন্য শাস্ত্রে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন যে কোনো বিচার না করে, অ্যাপ্লাই না করে আমরা কোনো শক্তি বিভূতি দেখে তার কাছে যাই এবং জীবনে ঠকি এবং আঘাত পাই। কাজেই কোনো ক্ষেত্রেই আনক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ কিন্তু ঠিক নয়। সেই জন্য ঠাকুরও যেমন বলছেন সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি। হ্যাঁ, স্বামীজি বলছেন আমি রীতিমতো 6 বছর আমার গুরুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছি, সেই জন্য, হ্যাঁ, সেই জন্য আমার আধ্যাত্মিক জীবনের 1 ইঞ্চি পর্যন্ত জানা নেই। মানে ও নরেনকে এনকারেজ করছে, অন্যকে বলছে তুমি তর্ক করো না, কিন্তু ওকে তর্ক করতে এনকারেজ করছে। হ্যাঁ, সেই জন্য নিবেদিতাকেও, তাকেও এনকারেজ করছে। এইটা প্রথম থেকে একজন ব্রাহ্ম ভক্ত এসে বললো না, একজনে বলছে এই তো কিছু একটা মানছে না, বলছে উনি বলছেন মেনে নিন না। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছে আরে তুমি তো দেখছি ঢঙ্কাস, হয় বোঝো, হয় বোঝো তাহলে মানবে না, একটা হয় না এটা নেবে না, বা বুঝো, বুঝে গ্রহণ করো। তুমি দেখছি ঢঙ্কাস। বলছে ও মা বুঝলো না কিছু না, সময় মেনে নেবে? ঢঙ্কাস মানে যেটা নয় সেইটা। হুম, ঢঙ্কাস, ঢঙ্কাস বলে ওই যে আগে আগে থাকতো ওই সে রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময় দেখাবে আপনার জন্য খুবই ক্ষুধার্ত এরকম একদম, আর খেয়ে দিয়ে ওখানে ভালো ভালো আপনি খেলেন, যেখান থেকে বেরোবেন ওখানে এমন আয়না আছে আপনাকে একদম মোটা সোটা দেখাবে, মানে এই রেস্টুরেন্টটা খুব ভালো, বুঝতে পারছেন? বেশ খেয়ে দিয়ে আপনি বেশ মোটা সোটা হয়ে বেরোচ্ছেন, এটাকে বলে ঢঙ্কাস। আপনার প্রকৃত জিনিসটাকে আপনাকে দেখাবে না। হ্যাঁ, রোগা দেখাবে আর মোটা। তো বলছে তুমি তো দেখছি ঢঙ্কাস, বুঝলো না কিছু না, মেনে নেবে, মেনে নেবে। তো এখন বলছেন আনক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ এটা কিন্তু ঠিক নয়, এটা ঠিক নয়। তো আর অনেক সময় আমরা কিছু এরকম দেখলে আমরা বলি কি, মানে মনের এত কাঁপানি, না না, একজনে বললো না এরকম কেন করছে, তুমি ওর কাছে গেলে এর কাছে যাচ্ছ বারবার, না না উনি, আমরা কি দেখে বুঝতে পারি নাকি, উনি ও ভিতরে কিন্তু অন্যরকম। তো সেটা না, বলছে তোমাকে ক্রিটিক্যালি সব দেখতে হবে। স্বামীজি যখন দেখেছে, স্বামীজির শিষ্যরাও তাকে দেখেছে। হ্যাঁ, স্বামীজি যখন বিদেশে আছেন, ওয়ার্ল্ডও, স্বামীজি করতো তো, ও রান্না টান্না করে দিত, শর্ট হ্যান্ড নিত। তার স্বামীজি এরকম নিউ ইয়র্কে একটা বাড়িতে, ওদের সব এক প্যাটার্নের বাড়ি ছিল, সামনে একটা ফাটার জায়গা, বড় আয়না থাকতো, তার স্বামীজি এরকম আপ অ্যান্ড ডাউন হাসছেন। তো একদিন বড় আয়নাতে স্বামীজি দেখছে নিজেকে, তারপর আবার এদিকে আসে, আবার দেখছে। এখন ওয়ার্ল্ডও ও ঘর থেকে দেখছে, এই চিচিং ফাক, আমি ধরে ফেলেছি এর নিজের রূপের, এর প্রতি তার একটা খুব আকর্ষণ আছে। তো স্বামীজি এইবার ঘটার পরে হঠাৎ বলে, এলেন, হোয়াট হ্যাপেন্ড ইউ নো, তুমি জানো কি হচ্ছে? আমি এইখানে আমি নিজের ছবিতে, ছবিতে বলছি আয়নাতে দেখছি যে এদিকে ফিরছে, ভুলে যাচ্ছি আমার কি আমি, মানে পুরো শরীর বোধ নেই, ভুলে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ল্ডকে এলেন, ওকে বলতে এলেন, ওয়ার্ল্ডকে বলছে। তো ওর শিষ্যরাও বলি উইথ ইগল আই দেখতো যে এর মধ্যে, ওরা তো খুবই শিক্ষিত, তো
উভয় বুদ্ধিমতী। হ্যাঁ, এক একজন। তো বলছে এলেন, আমি ভুলেই যাচ্ছি আমার শরীরের কথা, এদিকে যখন এদিকে ফিরছি কিচ্ছু মনে থাকছে না। তো এত দেহবোধ সম্পর্কে দেহবোধই নেই। তো এটা হলো যে তারাও এরকম ভাবে দেখেছে, যোগানন্দজি, স্বামীজি কিভাবে এটা অবতার পুরুষকে পরীক্ষা করেছেন। তো এখন সবার ক্ষেত্রে যে একই ধরনের হয় তা না, তো সবার আধার তো এক ধরনের নয়। তো তো এখানটায় বলেছেন কি, হুম, চিনব কিরূপে, যে স্বামীজি বলছেন সব ক্ষেত্রেই তোমাকে এই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ একটা কিন্তু দরকার, এটা বলছেন। এখন তবে গুরু চিনিব কি রূপে, এই প্রশ্ন, এটা পূর্বপক্ষ আলোচনা হলো। কিন্তু স্বামীজি বলছেন, নেক্সট দেখাচ্ছেন যে প্রথমত চিনব কি রূপে, এই প্রশ্ন উঠেছে। তো এখন চিনব কি রূপে বলছেন, প্রথমত সূর্যকে দেখিবার জন্য মশালের প্রয়োজন হয় না, বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলে আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে সূর্য উঠিয়াছে। আমাদের কল্যাণার্থে যখন কোনো লোকগুরুর আবির্ভাব হয়, তখন আত্মা স্বভাবতই বুঝিতে পারে সত্য বস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। অর্থাৎ কিনা ঠিক ঠিক মানুষ পেয়েছি যিনি সত্যকে জানেন। সত্য বস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়াছি মানে ঠিক ঠিক মানুষের সন্ধান পেয়েছি যিনি সত্য জানেন। সত্য স্বতঃসিদ্ধ, উহার সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোনো প্রমাণের আবশ্যক হয় না। উহা সপ্রকাশ, উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম দেশে পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে থাকে। এখন বলছেন, এইটা কাদের জন্য বললেন স্বামীজি? এটা বলছেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ আচার্যদের জন্য। বলছে এই যে সূর্য, বলছে এটা অবতার পুরুষ সম্পর্কে, তাদের দেখে বলছে মানুষের, এটা বলছে সূর্যকে দেখিবার জন্য যেমন মশালের প্রয়োজন হয় না, ওই 7 দৌড়ির পরে একের পরে যাচ্ছে, তারপর দেখে বলছে আর প্রশ্ন থাকলো না, দেখেই বুঝতে পারে। বলছে এই রকম, বলছে সত্য স্বতঃসিদ্ধ, উহার সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোনো প্রমাণের আবশ্যক হয় না। এখন স্বামীজি তাহলে কাদের কথা বলতে চাইছেন? অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের আচার্য যারাও হেল্প করতে পারেন, বলছে তারা তারা কি ধরনের হবে, তাদের জন্য কিছু টেস্ট দরকার আছে। বলছে প্রথমে কাদের কথা বলে নিলেন? ওই রকম অবতার পুরুষ, শ্রেষ্ঠ সূর্য সদৃশ যারা। অতএব এ কথাগুলি অতি শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, যে সূর্যকে দেখিবার জন্য মশালের প্রয়োজন হয় না, বাতি জ্বালিতে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের আচার্যগণের নিকট সাহায্য পাইতে পারি, কারণ এইরকম অবতার পুরুষ তো কালে ভদ্রে আসেন। তাহলে অন্য সময় কি মানুষ ধর্মজীবনে এগোবে না? নিশ্চয়ই এগোবে, নিশ্চয়ই এগোবে। অন্য সময় কি এরকম ধার্মিক পুরুষ থাকবেন না কম শক্তি সম্পন্ন অবতার ছাড়া? নিশ্চয়ই থাকবেন। হুম, তা বলছেন যে আমরা অপেক্ষিত নিম্ন স্তরে আচার্যগণের নিকট সাহায্য পাইতে পারি। আর যেহেতু আমরাও সকলে এতটা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন নই যে আমরা যাহার নিকট শক্তি লাভের জন্য যাইতেছি তাহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিব, সেই জন্য কতকগুলি পরীক্ষা প্রয়োজন। শিষ্যের কতকগুলি গুণ থাকা চাই, তেমনি গুরুরও লক্ষণ আছে। দেখুন ইন্টারেস্টিং কি বলছেন। এখন দেখুন, এটা বুঝতে হবে যে নিম্নতর স্তরের আচার্যের নিকট সাহায্য আমরা পেতে পারি। আচ্ছা, এখন সাহায্য, এখন নিম্নতরের সত্যিকারে তারা ধর্মজীবনের আচার্য কিনা যিনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন, বলছেন এখন সেইটা আমি ঠিক বুঝতে পারি। বলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি কিন্তু ততটা নেই, অন্তর্দৃষ্টি ততটা ডেভেলপ হয়নি যে আমরা যাহার নিকট শক্তি লাভের জন্য যাইতেছি তাহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারবো, আমার সেই অন্তর্দৃষ্টি নাই। সেই জন্য মহাপুরুষরা কি করেছেন, কিছু সেট অফ টেস্ট অলরেডি করে রেখেছেন। বলছে এইগুলো তুমি লক্ষ্য কর। হ্যাঁ, কারণ আমার অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, সেই জন্য বলছেন কতগুলো পরীক্ষার প্রয়োজন। এখন কে পরীক্ষা করবে? পরীক্ষা করবে তো শিষ্য। এখন স্বামীজি সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, স্বামীজি বলতে যাচ্ছেন গুরুকে পরীক্ষা করার জন্য, টেস্ট করার জন্য কতগুলো লক্ষণের কথা বলছেন।
কিন্তু এই গুরুর লক্ষণ বলতে গিয়ে, এটা ইন্টারেস্টিং, স্বামীজি গুরুর কথা বলতে গিয়ে শিষ্যের গুণাবলী বলছেন, গুরুর লক্ষণ বলতে গিয়ে শিষ্যের লক্ষণ বলছেন। ইন্টারেস্টিং, দেখুন, যে গুরুর লক্ষণগুলো দেখতে যাবে বলছে কে যাচ্ছে, বলছে তোমার মধ্যেও কিছু থাকতে হবে। হ্যাঁ, ওই গুণগুলো তুমি বুঝতে পারবে কিনা। হ্যাঁ, গুরুর গুণাবলী, তার লক্ষণ বলতে গিয়ে শিষ্যের কথা বলছেন। এই দেখুন, এই সেই জন্য বলছেন আমার অন্তর্দৃষ্টি খোলেনি, তাহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক কি করে বিচার করব, সেই জন্য কতগুলি পরীক্ষা প্রয়োজন। কারেক্ট। পরের সেন্টেন্স বলছেন শিষ্যের কতকগুলি গুণ থাকা চাই, তেমনি গুরুরও লক্ষণ আছে। শিষ্যের কতগুলি গুণ থাকে, অর্থাৎ শিষ্য ও গুরুর দুজনেরই কিছু কিছু গুণ আবশ্যক। এটা এমন একটা ফিল্ড, অধ্যাত্ম জগৎ, ধর্মজীবন, যেমন গুরুর কতগুলো গুণ থাকা আবশ্যক, বলছে শিষ্যেরও কিন্তু কতগুলো গুণ থাকা অবশ্যই আবশ্যক। কি তাহলে? সে দেখুন, এখন গুরুর কথা বলতে গিয়ে এখন শিষ্যের কথা প্রথমে বলছে, কারণ শিষ্যই তো গুরুর কাছে যাচ্ছে। সেই জন্য প্রিলিমিনারিটা শিষ্যের জন্য অল্প প্রথমে আলোচনা করছেন। হ্যাঁ, ওদের শিষ্যের কি থাকা চাই, বলছেন পবিত্রতা 1 নম্বরে, 2 বলছেন যথার্থ জ্ঞান পিপাসা, 3 নম্বরে বলছেন অধ্যবসায়। 3টে গুণাবলীর কথা বলছেন। শিষ্যের থাকা চাই পবিত্রতা, বলছেন অপবিত্র ব্যক্তি কখনো ধার্মিক হইতে পারে না। না বিরত, এই জন্য কঠোপনিষদ বলছে না বিরত দুঃসরিতান। দুঃসরিত থেকে যার কর্মশুদ্ধি হয়নি, ব্যবহার শুদ্ধি হয়নি, দুঃসরিত থেকে যে বিরত হয়নি, তো বলছে না বিরত দুঃসরিতান। তো এখন বলছেন অপবিত্র ব্যক্তি কখনো ধার্মিক হইতে পারে না। পবিত্রতাই শিষ্যের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় গুণ। আর কি, মনে তীব্র তার কামনা বাসনা আছে, তীব্র, বলছে মনে এই তীব্র কামনা বাসনা থাকলেই মন অপবিত্র হয়। তো বলছেন সর্বপ্রকারে পবিত্রতা একান্ত, কিছু পবিত্রতা এই রকম বলছেন সর্বপ্রকারে, একমাত্র আলটিমেটলি ভগবান বলছেন পেলেই মানুষ শুদ্ধ পবিত্র হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলছেন এই শুধু সে দুঃসরিত থেকে প্রচন্ড দুঃসরিত করে যাচ্ছে তার এই ভাবেই নেই, বলছে সে কখনো ধার্মিক হতে পারবে না। কাজেই সাম সার্টেন পবিত্রতা এই শিষ্যের একটা প্রয়োজনীয় গুণ, প্রয়োজনীয় গুণ বলছেন পবিত্র। দ্বিতীয় প্রয়োজন কি বলছেন, যথার্থ জ্ঞান পিপাসা, যেটা আগে বললেন ধর্ম চায় কে। এই এই তো প্রশ্ন। তাহলে প্রথম বলো যেই মন আমাদের অপবিত্র হয়, বাসনাযুক্ত মন হয়, তখন আমি কি করি, আমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আমার বাসনাগুলো যাতে পূরণ হয়, সেই জন্য আমি যাতে লটারিতে টাকা পাই, ঘোর দৌড়ে গিয়ে আমি ধরতে পারি, তাহলে এমন গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে। অপবিত্র মন তো। হ্যাঁ, ও কিরকম গুরু চাইছে, ওই রকম জগতে এর কাছে গেলে বোধহয় আমার এইটাই হবে, ও তাকে ওই রকম ঠেলে ঠেলে ওখানটায় নিয়ে যাবে। তো বলছে আমরা ভুল মানুষের কাছে কিন্তু যাব, সেই জন্য বেসিক্যালি বলছেন কি পবিত্রতা। তারপর বলছেন যথার্থ জ্ঞান পিপাসা আছেন, আছে কিনা, ধর্ম চায় কে, এই তো প্রশ্ন। সনাতন বিধানই এই, বলছে এইটাই সনাতন বিধান, আমরা যাহা চাইব তাহাই পাইব। আমি যেরকম যেরকম চাই, বলছে আমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে সেইখানেই কিন্তু হাজির করবে। যে চায় সে পায়, যে চায়, বলছে এটাই হলো সনাতন বিধান। ধর্মের জন্য যথার্থ বেকুলতা বড় কঠিন জিনিস, আমরা সাধারণত উহাকে যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নহে। আগে এই আলোচনা কিন্তু হয়ে গেছে, যে বড় বিপদ বলেছিলেন, যে আমরা ধাক্কা খেয়ে মনে করছি বৈরাগ্য এসেছে, এই জগৎটা আমি কিছুদিনের জন্য আমি ওই ভাব তরঙ্গ আসে, একটা উচ্ছ্বাস আসে। তো বলছেন ধর্মের জন্য যথার্থ বেকুলতা বড় কঠিন জিনিস। তো তাহলে দ্বিতীয় শিষ্যের কি গুণাবলী থাকা চাই, যথার্থ জ্ঞান পিপাসা। তৃতীয় বলছেন, তারপর আমরা তো সর্বদাই ভুলিয়া যাই যে ধর্মের কথা শুনিলেই বা ধর্মগ্রন্থ পড়িলেই ধর্ম হয় না। তৃতীয় যে জিনিসটা থাকা দরকার, শিষ্যের কি থাকা চাই, বলছেন যে অধ্যবসায়। অধ্যবসায় মানে যতদিন, মানে স্ট্রাগল করার মানসিকতা,
যতদিন না আমরা এটা পাচ্ছি, ততদিন এই সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারছি, ততদিন অবিশ্রান্ত চেষ্টা করার মানসিকতা। কি চেষ্টা? নিজ প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রাম, এই হলো ধর্ম। দেখুন ধর্মের কত ডেফিনেশন দিয়েছে। বলছেন কি? নিজ প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রাম, সংগ্রামী হলো বলে ধর্ম জীবনের প্রথম। বলছে আমার স্বামী তুরিয়ানন্দজি বলছেন যে মনের মধ্যে এই জীবনে প্রবেশ করলেই ভীষণ একটা অন্তর সংগ্রাম, স্তবকের পর স্তবক, কত হাজার হাজার জন্মের কত সংস্কার, সেই সংস্কারগুলো সামনে উঠতে থাকে। বলছে তার সঙ্গে তুমি সংগ্রাম করতে আগ্রহী আছো কি না? একটু উঠলো ছেড়ে দিলে, একটু উঠলো না ভাল লাগছে না, বলছে না, এইরকম। তার মানে অধ্যবসায়, এই তার কথা বলছেন যে সংগ্রাম, স্ট্রাগল করার মানসিকতা নিজ প্রকৃতির সঙ্গে। বলছেন বাইরের সঙ্গে সংগ্রাম কি, নিজের প্রকৃতির সঙ্গে এইটাই অবিরাম সংগ্রাম। এ দু এক দিনের বা কয়েক বছর বা কয়েক জন্মেরও কথা নয়, হয়তো প্রকৃত ধর্ম লাভ করিতে শত শত জন্ম লাগিবে। হ্যাঁ, যে বলছেন আমরা কত জন্ম এইভাবে অতিবাহিত করেছি। সেই একদম এমিবা থেকে শুরু হয়েছে, এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী, কত একের পর পশু, কত গরু ছাগল, গাছপালা থেকে গরু ছাগল হয়ে হয়ে মনুষ্য জীবন, মনুষ্য জীবনের পরে কত মনুষ্য জীবন গেছে। এইরকম প্রকৃত ধাক্কা খেতে 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 বলছেন যখন ধর্ম পিপাসা আসে তখনও যে এক জীবনে হয়ে যায় তা না। বলছে কিন্তু ঠাকুর বলছেন যথার্থ ভক্ত সে ভগবান দেখা দিক বা না দিক, সে কিন্তু ওই যে খানদানি চাষার কথা বলছে, সে কিন্তু ছাড়বে না, সে কিন্তু ছাড়বে না। তো প্রকৃত ধর্ম লাভ করিতে শত শত জন্ম লাগবে, বলে তার জন্য আমি রাজি আছি। না ওই দেখালে না যে নারদ গেছে ঈশের কাছে, বিষ্ণুর কাছে, ভগবানের কাছে। একজন, হ্যাঁ, একজন ধ্যান করতে বসেছে, কোথায় যাচ্ছেন? বলছে না বিষ্ণু ভগবানের কাছে। বলছে আমার কবে ভগবান লাভ হবে, দর্শন হবে, জিজ্ঞেস করবেন বিষ্ণু। বলছে আচ্ছা। আর একজন দেখছে সে কি করছে, একদম গাট্টা খোট্টা চেহারা, পুরো ই কাটছে, হ্যাঁ, নাচছে গাইছে না ই করছে। তো শুনেছে নারদের কথা তো সবাই জানে, নারদজি কোথায় যাচ্ছে? না ভগবানের কাছে যাচ্ছি। তার সঙ্গে তখন অবারিত দ্বার, তা জিজ্ঞেস করবেন আমার কবে মুক্তি হবে। তো দুজনেই তো জিজ্ঞেস করে এসেছে। তো হ্যাঁ, এ বললো এখনো কি, যে আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন ফিরে আসার সময়? বলছে হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছি, ওই যে সাধক, যে এখনো তার 3 জন্ম লাগবে। হ্যাঁ, এখনো 3 জন্ম লাগবে আমার? হ্যাঁ, এত আমি সাধনা করছি। ওই যে অহংকার, সাধনার অহংকার। আর ওকে জিজ্ঞেস করলো, বলছে এই যে তুমি তেঁতুল গাছে এত পাতা আছে, এত তত তত জন্ম লাগবে তার। বলছি তাই নাকি? আমি তাহলে মুক্ত হব? বাহ, আর ভালো করে না, ভগবান বলে দিচ্ছে কি তার উৎসাহ, আমার মুক্ত হবে, ভগবান বলে দিচ্ছে আমি মুক্ত হব না, যে সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্ত হয়ে গেল। উৎসাহ উদ্দীপনা, হ্যাঁ, এটা কম কথা নয় যে এই রকম ভগবান। তো স্ট্রাগল করার মানসিকতা, যে ওই যে তিত্তির পাখি ওর ডিমটা নিয়ে গেছে, হ্যাঁ, এত সাহস, আমার ডিম নিয়ে গেল বরুণ, আমি একদম শুকিয়ে ফেলবো। ভেবেছিটা কি? যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আর আসছে, এক ফোঁটা ফোঁটা জল ওখান থেকে যাচ্ছে। কে? ভগবান দেখছে একে, ওই ইয়েকে বলেছে, কাকে? ওই পাখি বলছে তুমি ওর ডিমটা খুঁজে দিয়ে দাও। চেষ্টাতে হলো, তার চেষ্টাতে হলো কিনা। এইরকম একটা উদ্যোগ, উৎসাহ, উদ্দীপনা আধ্যাত্মিক জীবনে চাই। হ্যাঁ, কিছু হচ্ছে না, কি হবে মহারাজ, হবে না, পারি না, গীতা বুঝতে পারতে পারি না, সকালবেলা উঠতে পারি না। তো বলছে না, সব কিছুতে উৎসাহ উদ্দীপনা চাই। সংসার করতে যেমন উৎসাহ উদ্দীপনা দরকার, কি না, টাকা পয়সা ইনকাম করতে, প্রমোশন পেতে, আর ওই করতে, সবকিছুতেই বলছে পুরুষকার অ্যাপ্লাই না করলে হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনেও পুরুষকার দরকার, স্ট্রাগল করার মানসিকতা। এই জীবনটা না ওই গয়াঙ্গচ্ছ ভাব, এরকম বলছে ওই খেপি। বলছে তোমার এত কি? বলছে বলছে চল। বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস চল। ওই যে চাষার গল্প, ঠাকুর তো এমন বলেছেন না। তো আর একজনে বলেছে, সে যাচ্ছে
বলে চলো তোমার সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। বলে খেপি তুই খাবে কি ঠিক নেই ছেলে মেয়ে এগুলো, ভাগ এখান থেকে। আমি জল না এনে আমি কিন্তু যাচ্ছি না। জল এনে বিকাল বেলাতে গিয়ে বলছে এখন তেল দিচ্ছে, তেল মাখছে আর তামাক খাচ্ছে। তো একটা এরকম বলছে রোগ চাই। হ্যাঁ, তা ঠাকুর বলছে সে এখানে ঘুরছে তো ওখানে ঘুরছে তো ওখানে ঘুরছে, মেদাটে ভক্তির কম্ম নয়। বলছে হরিষে লাগি রাহো ভাই, তেরা বানাতা বানাতা বনি যাই। এটা ঠাকুর বলেছেন, পরক্ষণেই বলছেন। এ কথাম্বরী লীলা প্রসঙ্গে এত সুন্দর আলোচনা আছে এগুলো। আবার ঠাকুর কখনো কখনো বলতেন, হ্যাঁ হরিষে বনত বনত বনি যায়, এরকম মেদাটে ভক্তির কম্ম নয়। খুব সুন্দর। কেন এরকম বললেন? মানে তেরা বানাতে বানাতে বনি যায়, এটার মধ্যে একটা মেদাটে ভাব আছে। ওই হচ্ছে হবে কোনো উৎসাহ নাই, উদ্দীপনা নাই। হ্যাঁ, বলছে কি এক্ষুনি হবে, আজকেই হবে, এইরকম করে শুরু করলে তখন ভগবানকে আমরা বনাতে বনাতে হবে। যেমন ধরুন আপনি বাইরের উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। পরীক্ষায় যারা ছাত্ররা পরীক্ষায় আমার অঙ্কেতে আমি একদম 90 মার্কসে আমি চাই, একদম 90 লেটার মার্কস চাই। তা চেষ্টা চেষ্টা করছে, এখন এত সে আনসার করছে। 90 পেতে হলে তা তাকে তো তো কত চেষ্টা চলতে বলছে। 90 যদি টার্গেট থাকে তখন গিয়ে হয়তো সে 70 75 80-তে গিয়ে দাঁড়ায়। টার্গেট যদি হাই থাকে, টার্গেট না আমি 50 পাবো, তাহলে কততে 20-তে দাঁড়াবে। বুঝতে পারছেন কিনা? হ্যাঁ, আপনার টার্গেট যদি হাই থাকে তখন চেষ্টা চরিত্র করে আপনি ওর কাছাকাছি যান। প্রথম থেকেই টার্গেটটা আপনি ছোট করে দিলেন, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? অল্প দাঁড়াবে। হ্যাঁ, বানাতে বানাতে বনি যাই, যবে হবে তবে হবে, সেরকম করলে হবে না। এক্ষুনি হবে, আজকে হবে, এইরকম বলে এক্ষুনি হবে আজকে হবে না। তখন কিন্তু বানাতে বানাতে হবে। মানে ভগবানকে সবসময় মনে থাকবে। বুঝতে পারছেন? যদি আপনি মনে করেন আপনি আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত থাক, এই জাগ্রত অবস্থায় থাকবো ভগবানকে স্মরণ করবো, এইরকম আপনার টার্গেট, তখন গিয়ে আপনার হয়তো দিনের মধ্যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা স্মরণ পড়বে। আপনার না না আমার দিনের মধ্যে যাতে একবার মনে, তাহলে ভুলেই যাবেন পুরো। এই ব্যাপারটা পান্তায় বলেছে। টার্গেটটা যদি হাই থাকে তখন গিয়ে যে আমি সব সময় করার চেষ্টা করব, কখনো ভুলবো না, তখন আপনার তাতে দেখবেন কতবার ভুলে গেছেন তার মধ্যে। হ্যাঁ, ভুলে গেল, না না চেষ্টা করি, কালকে অসংখ্যবার ভুলে গেছি, পরের দিন তাহলে একটু কম বলবেন, তারপরের দিন আরেকটু কম বলবেন। টার্গেট যদি হাই থাকে তখন, সেই জন্য বলছি ওটা একটা না হবে হচ্ছে হবে, তাহলে কোনো কালেই হবে না। হ্যাঁ, কোনো কালেই হবে না। তো স্ট্রাগল করার মানসিকতা এটা বলছেন, এটা আছে কিন্তু এ 2-1 জন্মের, এ জন্মে হবে না তো হবে না, এ তার জন্য আমি করে যাবো ভালো জিনিস। কনভিকশন ইন গুডনেস, না আমরা যে জীবনে তো মনে হচ্ছে হবে না, তাহলে ছেড়ে দিই। যে না, এটা তো নেগেটিভ হয়ে গেল একদম। তো না, এ জীবনে চেষ্টা করে যাব। চেষ্টা করাটাই আমাদের আছে। বলছে আমাদের হাতে ওইটুকু আছে, তার তো ভগবানের কৃপা। হ্যাঁ, ওইখানে খুব প্রথমেই গুরুভাব পূর্বার্ধে গিরিশের বকলমা, তারপর বকলমা তার কৃপা কি করে পাওয়া যায়, পুরুষকারে সব আলোচনা করছেন শরৎ মহারাজ আধ্যাত্মিক জীবনের। তো এইরকম একটা মানসিকতা যে প্রকৃত ধর্ম লাভ করতে হলে শত শত জন্ম, ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ওই যে মনুষ্যানাম সহস্রেষু, ওটা নেগেটিভ নয়। মনুষ্যানাম সহস্রে কশ্চিৎ যততি সিদ্ধায়, আমি তাদের মধ্যে একজন, আমি কেন নই? যতদাম অভিসিদ্ধানাম কশ্চিন মাম বেদ। ও সহস্রের মধ্যে একজন হবে, একজন সিদ্ধ হবে, তার মধ্যে আবার এইরকম সহস্র সিদ্ধের মধ্যে একজন তাকে পাবে, তাহলে তো আমি বাইরায়। বলছে কে বললো বাইরায়? আমি তাদের মধ্যে একজন, আমি চেষ্টা করে যাব। তাই সেটা বলছেন যে শত শত জন্মেও লাভ না হইতে পারে, তথাপি আমাদিগকে উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে শিষ্য এইরূপ হৃদয়ের ভাব লইয়া ধর্ম সাধনে অগ্রসর, সেই কৃতকার্য হয়। এই কি বললেন? বলতে যাচ্ছিলেন গুরুর লক্ষণ, কিন্তু তার আগে বলছে গুরুকে পেতে চাইছে শিষ্য। বলছে তার তোমার কোনো ভান্ডে কিছু নাই, আর তুমি বড় বড় একদম নাম্বার 1 ইলিশ মাছ কিনে আনবে, পকেটে টাকা নিয়ে যায়নি। বুঝতে পারছো তো?
হ্যাঁ, আপনি বলছেন এখন ইলিশ মাছের দাম কেজি অন্তত 1500 টাকা কেজি, আপনি 200 টাকা নিয়ে যান, কোনো টাকা নিয়েই যান। তো বলছেন শিষ্যেরও কিন্তু কিছু গুণাবলী থাকা চাই। হ্যাঁ, পবিত্রতা বললেন, জ্ঞান পিপাসা বললেন, অধ্যবসায়। তখন বলছে গুরুর মধ্যে তিনি পবিত্র কিনা কিছুটা বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, কি জ্ঞান চাইছি, হ্যাঁ এইসব বোঝা, এইটা বলছেন গুরু সম্বন্ধে আমাদের প্রথমে এই দেখো, এইটা বলার এই প্যারাগ্রাফটা বলে তারপর গুরু সম্বন্ধেও আমাদের কতগুলি কি দেখতে হবে। পবিত্রতার ডেফিনেশন যদি বলা যায়, তো যা দিন দিন পবিত্রতা হওয়া বলে দিন দিন এই জাগতিক বাসনাগুলো কমা, এটা ঠিক, এটা একটা পবিত্রতার লক্ষণ। পবিত্রতা, হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছেন? হ্যাঁ, ধর্ম চাই মানে আমি সত্য বস্তু লাভ করতে চাইছি, যথার্থ ধর্ম পিপাসা, এই যে জ্ঞান পিপাসা, আমি ধর্ম চাই, এই যে যথার্থ জ্ঞান পিপাসা ওইটাই বলছেন ধর্ম চাই কে। হ্যাঁ, ধর্ম মানে আমি সত্যিকারের সত্য বস্তুর অনুভব চাই, যে এই অলৌকিক সত্য একটা আছে কিনা সেইটাই তো কথা হচ্ছিল। ওই যে যোগজ শক্তি গ্রাহ্য, এই জগৎটা সত্য নয়, যথার্থ ধর্ম তো অনেক অর্থে ব্যবহার হয় তো, এখানে ধর্ম মানে রিলিজিয়ান ইজ রিয়েলাইজেশন, সত্যি অনুভব কে চায়। হ্যাঁ, ধর্মের কত ডেফিনেশন আছে আমাদের বেদে, ধর্ম ধর্ম মানে কর্ম, যাগ যজ্ঞাদি কর্ম, সেটাও ধর্ম, সেটাও তো ধর্ম। ধর্ম অর্থ কাম, ধর্ম মানে মরালিটি, যে অনেকগুলো জিনিস, ধর্ম মানে যে ধারণ করে। তো ধর্মর অনেক ডেফিনেশন, হাইয়েস্ট ডেফিনেশন হলো রিলিজিয়ান ইজ রিয়েল, ধর্ম মানে অনুভূতি, কিসের অনুভূতি? যে একমাত্র সত্য বস্তুর অনুভূতি, সেটাই হলো ধর্ম। যে ধর্ম চাই কে, এই তো প্রশ্ন। তো গুরু সম্বন্ধেও এখন বলছেন, শিষ্যের কথা বলা হয়ে গেল, তো প্রশ্ন আসছিল যে গুরুকে চিনবো কি করে। গুরুকে তো তখন বলছিল যে যে সূর্য উঠলে অবতার পুরুষের কথা বলছেন, তারপর বলছেন আমাদের তো অত অবতার দরকার নেই, আমরা নিম্ন স্তরের থেকেও পেতে পারি, কিন্তু তাকেই বা চিনবো কি করে? তার জন্য কতগুলো টেস্ট দরকার। টেস্ট কে করতে যাচ্ছে? যার খিদে পেয়েছে, কে কার খিদে পেয়েছে তাকে, মানে শিষ্য, তাহলে তার কি থাকা, তার মধ্যে কি থাকা যায়, তখন তিনটে বললেন, তারপর আসছে এখন গুণের, গুরুর কথাতে আসে। গুরু সম্বন্ধে আমাদের প্রথমে দেখিতে হইবে ওই যে যেটা বললাম, পরীক্ষা লোকান কর্মচিতান ব্রাহ্মণ নির্বেদ মায়া নাস্তাকৃত কৃতেন তদ বিজ্ঞানার্থম স গুরুমিভাবিগচ্ছেত সমিত পানি শ্রোত্রিয়াম ব্রহ্মনিষ্ঠম। বলছেন শ্রোত্রিয় অব্রজিন, আর বলছেন কি গুরুকে, আর অকামহত, এই তিনটা জিনিস এখানে বলছেন। শ্রোত্রিয় কথার অর্থ কি ব্যাখ্যা করছেন স্বামীজি, ওই শব্দটা এখানে নেননি, কিন্তু তার অর্থ ব্যাখ্যা করছেন। গুরু সম্বন্ধে আমাদের প্রথমে দেখিতে হইবে তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মাজ্ঞ হন, এই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্মাজ্ঞ হন। ঠাকুর বলেছেন একটা হলে শব্দার্থ আর একটা মর্মার্থ। হ্যাঁ, ঠাকুর বলছেন আমি কিছু পড়িনি, আমি মূর্খোত্তম, মূর্খোত্তম, ও সব কিছু পড়িনি। তো কঠিন কঠিন শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, যুক্তি তর্ক, এগুলো ঠাকুর তো কিছুই জানেন, কিন্তু বলছেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ, শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ সমগ্র। তো এইটা একটা যে গুরু শাস্ত্রের মর্মার্থ জানেন। এখন মর্মার্থ জানেন, এটা হলো সাধারণত যে তিনি প্রচুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, সংস্কৃত জানেন, ব্যাকরণ জানেন, সমস্ত তার বেদের মন্ত্র মুখস্থ, বলছে সেটা হয়তো কিছু একটাও নাই, কিন্তু শাস্ত্র যে কি বলেছে সেটা মর্মার্থতে তার উপলব্ধি। হ্যাঁ, উপলব্ধি, তো নিজে হয়তো আর, কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রের তিনি সার জানেন, আর শাস্ত্রের কথাও শুনেছেন অন্যের। ঠাকুর বলছেন আমি পড়ি নাই, কিন্তু ঢের শুনেছি বড় বড় ভালো ভালো পণ্ডিতদের কাছে, পণ্ডিত ভালো পণ্ডিত মানে অনুভব সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে ঠাকুর শুনেছেন, কত একদম শিষ্য বনে শুনেছেন। এই যে 11 মাস তোতাপুরি ছিল,
সমস্ত তেওতাবরী তো বিশাল একদম ব্রহ্মজ্ঞ আর সহস্র শাস্ত্রজ্ঞ, একের পরে এক সমস্ত ঠাকুরকে 11 মাস ধরে, হ্যাঁ 11 মাস ধরে পঞ্চবটিতে একের পরে এক আলোচনা হতো, সমস্ত শাস্ত্র তাকে শুনেছেন সব। বলছে আমি পড়িনি কিন্তু সব শুনেছি। এই একের পর এক ভৈরবীর কাছে তন্ত্র, রামায়ণ সাধুদের কাছে, তা বলো বলো শঠ দর্শনের পণ্ডিত, কত প্রত্যেকের কাছে সব শুনে বলছে মালা করে করে নিয়েছে। তো বলছেন তিনি মর্মজ্ঞ হবেন, মানে অর্থাৎ তিনি গুরু পরম্পরা জানেন। এই যে গুরু পরম্পরা, তিনি কখনো ক্লেম করবেন না আমি নূতন কিছু বলছি, যে অবতার পুরুষ ভাগতে আসেন না, তিনি ওই আগের অধ্যাত্ম। সেই জন্য স্বামীজি বলছেন যে নূতন শাস্ত্রের দরকার নাই, আমাদের শাস্ত্র বেদেই আছে, ওখান থেকেই নূতন আলোক বেরোবে। বলছে ওই বেদ শাস্ত্র নূতন, সেজন্য শ্রুতি বলছেন তিনি নূতন কিছু কথা, কিন্তু ওই জিনিসগুলো বর্তমান জীবনের উপযুক্ত করে এদের ভাষাতে এরকম কি দরকার সেইটা এসে অবতার পুরুষ এসে নবাবী আমলের টাকা বাদশাহী আমলে চলে না। হ্যাঁ, তো তিনি এসে এইটা দেখান, এটা দেখান। কিন্তু সমস্ত ওই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সার তার জানা আছে। এইটার প্রথমে বলছেন শাস্ত্রের মানে নূতন কিছু কথা বলবেন না, নূতন মানে নূতন ট্রুথ বলবেন না, কিন্তু এমন ভাবে বলবেন বললেই যেন নূতন মানুষ, এটা আগে ভাবিনি, এর অর্থ এমন ভাবে বলবেন সাধারণ মানুষের। হ্যাঁ, তো শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। তারপর স্বামীজি বলছেন সমগ্র জগৎ বেদ, বাইবেল, কোরআন, অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু ওগুলো তো কেবল শব্দরাশি, বাহ্য পদ্ধতি, ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মের শুষ্ক কাঠামো মাত্র। ধর্মাচার্য হয়তো গ্রন্থ বিশেষের রচনাকাল নিরূপণ করিতে পারেন, মানে এমনি সাধারণ আচার্য, বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু শব্দ তো বাহ্যের ভাবের বাহ্য আকৃতি বই আর কিছুই নয়। বলছে শব্দগুলো একটা বাইরের, যেমন একটা অর্থ বলছি, এই যেমন আমরা মুন্ডক উপনিষদে এই মাত্র এই মন্ত্রটা পরীক্ষা লোকান কর্মচিতান ব্রাহ্মণ, এখন এইগুলো সব সংস্কৃত শব্দ, পণ্ডিতেরা এর এক একটা শব্দের ব্যাখ্যা করবেন, পরীক্ষা মানে কি, লোক মানে কি, এসেটা এসেটা সব ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু স্বামীজি কি বলছেন, এই এক ধরনের বাইরার আচার্য, যিনি সংস্কৃত জানেন, যিনি এইগুলো জানেন, সে একদম তীব্র ব্যাখ্যা করবেন, বাইরার আচার্য। তাহলে তিনি সেই রচনাকাল কখন, কোন মুন্ডক উপনিষদে কখন হয়েছে বলছে তিনি এগুলো জানেন, কিন্তু এই যে শব্দগুলো পরীক্ষা লোকান কর্মচিতান ব্রাহ্মণ, এই শব্দগুলো একটা ভাবের বাহ্য আকৃতি বই আর কিছুই নয়। যাহারা শব্দ লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করে এবং মনকে সর্বদাই শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়ে ফেলে। কিরকম ভাব হারাইয়ে ফেলে, ওখানে বলছে নির্বেদম আয়াত। নির্বেদম মানে একটা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য মানে একটা বৈরাগ্যের ভাব, যে এটা কিছু নাই জগৎ। বলছে ওই নির্বেদ কথার প্রচুর ব্যাখ্যা আছে, বলছে ওই দিকেই তার নজর, কিন্তু নির্বেদ হলো একটা মনের ভাব। বলছে ওইটা যদি ভিতরে ওঠে, বললো না ওই যে ওই যে রাজা ভাগবত শুনতে চায়, তা পণ্ডিত খুঁজছে, পণ্ডিত পণ্ডিতকে তো এখন বুঝেছো রাজা, বলছে পণ্ডিত বলছে প্রথমে তুমি বোঝো, বারবার রোজ এক কথা বলছে, পণ্ডিত বলবো প্রথমে তুমি বোঝো তারপরে আমি বুঝবো। তো রাজা বুদ্ধিমান তো, তুমি বোঝো, শুনতে করে এক হঠাৎ করে তারা এসে, রাজা রোজ রোজ আমাকে বলছে তুমি বোঝো, ও আচ্ছা, সমস্ত ভাগবতই বলছে একমাত্র ভগবানে, সব ছেড়ে ভগবানে মন দাও। যেমন ঠাকুর বলছেন গীতার সার কি, হে মানব সমস্ত সব ত্যাগ করে তার এই শরণ লও, সার হয়ে গেল। তো বলছে হঠাৎ করে ও বললো বলবে, রাজাকে বলবে আমি ওর অর্থ এখন বুঝেছি, তার মানে এটা আলাদা ভাব কিনা, কোথায় ভাবটা, ভিতরে জাগ্রত হলো। শব্দগুলো ছিল কি, এইটার এ হলো বাইরের একটা আকৃতি, ভাবটা কোথায় জাগলো, ভিতরে অন্তঃকরণে, এইটা বলছি, ভাব হারাইয়ে ফেলে। অতএব
গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্মজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ঠাকুর বলেছে না, ইতে পঞ্জিকাতে লেখা আছে বিষারা জল হবে। পঞ্জিকা নিগড়ালে বলে এক ফোঁটা, বলে এক ফোঁটা বেরো, তা কিচ্ছুটি বেরোয়নি। শাস্ত্র বলছেন এইরকম পঞ্জিকার মতো লেখা আছে। বলছে তাহলে ওই অনুযায়ী করো। এই যে তুরিয়ানন্দজি একবার এগুলো সব প্রত্যেকটা ঠাকুরের জীবনে একদিন বলছে, আরে ওই ছেলেটিকে দেখছি না, আসে না। বলছে মশাই ও এখন খুব শাস্ত্র চর্চা করছে, বিচারে মন দিয়েছে। ঠাকুর কিছু বলেননি। পরে একদিন এসছে, তো হওয়ার পরে ওকে পঞ্চবটিতে নিয়ে গেছে, হেঁটে হেঁটে আলোচনা করছে। তো বলছে ঠাকুর অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, ভালো জানে খুব, ওই বৈরাগ্য সম্পন্ন, ত্যাগ বৈরাগ্য। বলছে বাহ বাহ, বেশ, তুমি বেদান্ত চর্চা করতে, এ তো খুব ভালো কথা। তাহলে তোমার বেদান্ত কি বলছে? এই ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই তো বলছে। বলে হ্যাঁ, এইটাই তো বলছে, আর কি? এই তো শাস্ত্রে বলছে। ও হঠাৎ করে বলে হ্যাঁ তাই তো, আর তো কিছু নয়, একমাত্র ভগবানই সত্য, আর এই জগৎটা কিচ্ছু না। বলছে তাহলে কি কাজ, কি করা উচিত তোমার মনে হয়? তাহলে এটা ছেড়ে তুমি ভগবানকে ধরো, তাহলে জগৎকে ছেড়ে মিথ্যা জগতে আর মনটা না দিয়ে ব্রহ্মে মনটা দাও। ও বলে হ্যাঁ তাই তো। চট করে বুঝে নিল। পরের দিন থেকে পড়াশোনার দিকে আর নজর না দিয়ে সাধন ভজনে মন দিয়েছে। বলছি হ্যাঁ তো, একটা কথাতে ঠাকুর ওর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। বলছে এইটাই তো শাস্ত্র বলছে। আরে ভগবান এই সত্য। তো এটা একটা ভাব কি না, ভাব। তার কথা বলছে যে অতএব গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্ম জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শব্দজাল, শব্দজালম মহারণ্যম চিত্ত ভ্রমণ কারণম। বলছে শব্দজাল মহা অরণ্য স্বরূপ, চিত্ত ভ্রমণের কারণ। মন ওই শব্দজালের মধ্যে দিক ভ্রান্ত হইয়া যায়, বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না। এইটা পরে আবার নাম মরা চালে তো আর আমরা গীতা ক্লাস করব না, আর উপনিষদ ক্লাস করব না, আর শ্লোক আপনি মুখস্থ করতে বলতে পারবেন না, কিন্তু সংস্কৃত তো শব্দজাল, তো শব্দজাল মহান, এইরকম প্রশ্ন মনে আসতে পারে, কিন্তু শব্দজাল। হ্যাঁ, আমরা এই আমাদের কি এগুলোর কারেক্ট ইন্টারপ্রিটেশন। আমরা কেন মনুষ্য নাম সহস্রেশ্বরের অর্থ জানতে চাই? ওটার ভাবার্থটা আমি চাই, জীবনে আমি আধ্যাত্মিক বিষয় কাজে লাগাতে চাই। এমনিতে হাজার গন্ডা জিনিসের অর্থ আমরা জানছি, বরং এটার অর্থটা জানি, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য এটার ব্যাপারে জানি, জেনে আমি এটা কাজে লাগাতে চাইছি। সেই জন্য শাস্ত্র আমাকে ওইটা পথে সাহায্য করছে। আমি পণ্ডিত হওয়ার জন্য বা এগুলো করে বলার জন্য, বক্তৃতা দেওয়ার জন্য করছি না। এটা আমার আধ্যাত্মিক জীবনে সহায়ক হবে, যে ঠাকুরের একটা কথা, একটা ভালো শ্লোক মুখস্থ করলে সেটা নিয়ে আমার ধ্যানে সহায়তা করছে। হ্যাঁ, ধ্যানে সহায়তা করছে। তো কিন্তু ওর চুলচেরা বিশ্লেষণ, এর দ্বৈত ব্যাখ্যা কি, অদ্বৈত ব্যাখ্যা কি, এটার কি বললো, ওটা কি বললো, সেটাতে আমার অত আগ্রহ নাই। কিন্তু যে নিষ্ঠা তো ভালো, ভগবান স্বয়ং বলেছেন, ভগবান স্বয়ং বলেছেন, তো বাইরে পথ দেখিতে পায় না। বিভিন্ন প্রকারের শব্দ যোজনার কৌশল, সুন্দর ভাষা, কথা বলিবার বিভিন্ন উপায়, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার নানা উপায়, এ শুধু পণ্ডিতদের ভোগের জন্য, তাহাতে কখনো বলছেন বৈদুষ্যম বিদুষাম তদ্বদ ভুক্তয়ে না তো মুক্তয়ে, মুক্তি লাভ হয় না, তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য উৎসুক, যাহাতে সকলে তাহাদিগের খুব পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করে। কারণ এই কোর্সগুলো ইউনিভার্সিটিতেও আছে, কিন্তু সেখানে কিন্তু পাণ্ডিত্যই দেখাতে হবে, তা নাহলে নাম্বার পাবে না। বুঝতে পারছেন কিনা? বলছে এর ব্যাখ্যা, ইসের ব্যাখ্যা অনেক সাধুদের থেকে ভালো ভালো ব্যাখ্যা করতে পারবে, কিন্তু অনেক এখন সংস্কৃত পণ্ডিত আছে, নিশ্চয়ই আছে, না থাকার কি আছে, না থাকার কি আছে। আপনারা দেখিবেন জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ আচার্যই এইরূপ শাস্ত্রের শ্লোকার্থ নানাভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাহারা শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। তাহারা বলেন নাই এই শব্দের এই অর্থ, আর এই শব্দ এবং ওই শব্দের ওইরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি। আপনারা জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের জীবনী ও বাণী পাঠ করুন, দেখিবেন তাহাদের মধ্যে কেহই ওইরূপ করেন নাই, তথাপি তাহারাই যথার্থ শিক্ষা দিয়েছেন। আর যাহাদের কিছুই শিখাইবার নাই, তাহারা একটি শব্দ লইয়া সেই শব্দের কোথা হইতে উৎপত্তি,
কোন ব্যক্তি উহা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে কি খাইতো, কিরূপ ঘুমাইতো, এই সম্বন্ধে 3 খণ্ড গ্রন্থ লিখিলে। তো বলছেন এইটা তো সব দিক দিয়ে এর অর্থ বুঝতে হবে, কিন্তু স্বামীজি চাইছেন আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বলছেন কিন্তু। হ্যাঁ, এই যেমন আমরা স্বামীজির কথা পড়ে এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করছি কিনা, হ্যাঁ, যে এমনি বুঝতে পারছি না, সেই রকম আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্র, উপনিষদ, গীতা, এটা কিন্তু অধ্যয়ন করা উচিত, সাধারণ অর্থ বোঝাও উচিত। এটা আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদের সাহায্য করে, কিন্তু পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নয়। তার মানে এই নয় আপনারা পরস্পরের আলোচনা করবেন না। একজনে জিজ্ঞেস করলো, ভাই এটা, হ্যাঁ আমি দেখে বলছি, পরস্পরম ভাবায়ন্ত, এটা আলোচনা করলেও নিজের ভাবটা জাগে, যদি ভিতরে ঠিক থাকে, দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক থাকে। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।